Good morning 10th standard students. Today in your English session we are going to see the vocabulary and English skills part of your unit 3 lesson. So typically your unit 3 vocabulary starts with idioms and phrases. So இன்னைக்கு நம்ம கிளாஸ்ல என்ன பார்க்க போறோம்னா யூனிட் 3 நம்ம அந்த INSV தாரிணி லெசன் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த லெசனுக்கு அப்புறமா இருக்கிற vocabulary and English skills நம்ம பார்க்க போறோம். So vocabulary வந்து உங்களுக்கு அந்த லெசன்ல வந்து idioms and phrases தான் வந்து கொடுத்திருக்காங்க. So idioms and phrases போறதுக்கு முன்னாடி I thought it will be easy for you to understand what is a phrase and a clause. So phrases na enna clauses na enna அப்படின்றத first நம்ம understand பண்ணிட்டோம்னா then it will be easy for you to understand idioms, phrases and phrasal verbs. So அதுக்கு வந்து I have gone to page number 107 of your book. So உங்களோட 107 அப்படிங்கிற பேஜ்ல வந்து you have phrases and clauses. I'm just going to explain what is a phrase and what is a clause. So listen to me. நம்ம எல்லாருக்குமே வந்து verbனா என்னன்னு நமக்கு தெரியும் இல்லையா? verb ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து verb அப்படின்றது எதை denote பண்ணுதுன்னா actions denote பண்ணுது. ஆல்ரெடி நம்ம parts of speech grammarல noun, verb, pronoun, adverb இதெல்லாமே நம்ம பார்த்திருக்கோம். So noun அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா it denotes an action. So words which denote an action are known as verbs. So verbs வந்து two types classify பண்றாங்க. Finite verbs, non-finite verbs அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So ஒரு sentenceல வந்து ஒரு action denote பண்ற word is your verb. Verb வந்து two types இருக்கு. Finite verbs, non-finite verbs. Finite verbs na என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிள் பாருங்க my brother goes to temple daily. We have already finished the project. So இதுல வந்து இந்த verb வந்து பார்த்தீங்கன்னா either present tense, past tense or past participle அந்த மாதிரி forms of verbs இருக்கும். Plus tense வந்து ப்ராப்பரா யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. ஒன்னு present tense இருக்கும் இல்ல past tense இருக்கும் இல்ல future tense இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்பரா வந்து tense யூஸ் பண்ணிருப்பாங்க. continuous tense இருக்கலாம். இல்லனா வந்து present participle, past participle tense அந்த மாதிரி வந்து present perfect tense, past perfect tense அந்த மாதிரி வந்து ப்ராப்பரா tense இருந்துச்சுனா அது வந்து finite verbs. So finite verb அப்படிங்கிறது என்னன்னா it indicates the tense and time of actions. So tense நாலே வந்து it indicates time. இது வந்து நம்ம tense grammar பார்க்கும்போது உங்களுக்கு elaborate புரியும். இப்போ வந்து just have it in mind ஒரு சென்டென்ஸ்ல வந்து tense கரெக்டா வந்து டைமும் ப்ராப்பரா இண்டிகேட் ஆயிருந்தா லைக் அந்த சென்டென்ஸை நீங்க படிக்கும்போது இது present tense-ஆ past tense-ஆ இல்ல future tense-ஆ அப்படின்னு உங்களால அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடிஞ்சதுன்னா அது வந்து finite verbs. Not only that, finite verbs வந்து சப்ஜெக்டை பொறுத்து சேஞ்ச் ஆகும். அதாவது சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலரா இருந்தா சிங்குலர் verb எடுக்கும். சப்ஜெக்ட் வந்து ப்ளூரலா இருந்தா ப்ளூரல் verb எடுக்கும். ஸோ இதுதான் வந்து finite verbs. ஸோ நம்ம என்ன பார்த்துட்டு இருக்கோம் ஒரு சென்டென்ஸ்ல ஆக்ஷன் denote பண்ற வேர்ட் இஸ் your verb. verbல வந்து two types இருக்கு. finite verbs, non-finite verbs. finite verbsனா என்னன்னா நம்ம இப்போ படிச்சோம். finite verbs அப்படின்றது வந்து it indicates tense and time properly and it changes with subject. So இதுதான் வந்து finite verbs. Next வந்து non-finite verbs. non-finite verbs அப்படின்றது என்னன்னா they do not indicate tense and time of actions. அப்படியே finite verbsக்கு opposite. tense-ஓ time-ஓ எதையுமே வந்து indicate பண்ணாது. அதே மாதிரி subject-ஐ பொறுத்து change ஆகாது. So இப்படி வர verbs எல்லாமே வந்து non-finite verbs. non-finite verbsல வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 types இருக்கு. an infinitive, gerund and a participle. infinitive அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா 2 plus verb அதாவது verb ஓட 2 சேர்ந்து வந்தா அது infinitive. gerund அப்படிங்கிறது என்னன்னா verb ஓட ing சேர்ந்து வந்தா அது gerund. a participle அப்படிங்கிறது என்னன்னா 3 forms or even 4 forms of verbs நம்ம பார்த்திருப்போம். அதாவது வந்து
come அப்படின்றது வந்து ஒரு verbனா come, came, come அப்படின்றது வந்து 3 forms of verbs. அதாவது present tense, past tense, past participle அப்படின்னு சொல்லி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ அந்த participle form of verb வந்து சென்டென்ஸ்ல வந்ததுன்னா அது வந்து participle. ஸோ இப்போ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க. My son likes to watch cricket matches. ஸோ இதில் வந்து my son likes to watch cricket matches இருக்கு. ஸோ இதில் இந்த to watch அப்படிங்கிறது வந்து infinitive verb. Playing chess is my hobby. இதில் வந்து playing அப்படிங்கிறது வந்து gerund. Gerund வந்து நான் சொல்லியிருந்தேன் உங்களுக்கு verb plus ing form வந்தா அது gerund. அதே மாதிரி to plus verb வந்தா அது infinitive. Participle வந்துச்சுன்னா இப்போ இங்க பாத்தீங்கன்னா driven out of the kingdom, the king hid himself in a forest. Driven அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா drive ஓட participle form of verb தான் வந்து driven. Drive, drove, driven. Drive அப்படின்றது வந்து present tense, drove அப்படின்றது past tense, driven அப்படின்றது வந்து past participle. So participle form of verb வந்து உங்களுக்கு வந்து sentenceல வந்துச்சுன்னா அது வந்து participle non-finite verb. So நம்ம இது வரைக்கும் என்ன பார்த்திருக்கோம்? Verbனா என்னன்னு பார்த்தோம். Verb என்னன்னா words which denote an action in a sentence are known as verbs. Verbs are classified into two types, finite verbs and non-finite verbs. Finite verbs indicate tense and time of actions and they undergo a change as and when the subject changes. So finite verbs அப்படிங்கிறது என்னன்னா tense and time indicate பண்ணும் plus subject change ஆகும்போது அந்த verbும் change ஆகும். இது வந்து finite verbs. Non-finite verbs வந்து they do not indicate tense and time and they do not change when subject changes. So singular subject இருந்தா singular plural அந்த மாதிரி எல்லாம் வந்து change ஆகாது. அது non-finite verbs. Non-finite verbsல 3 types இருக்கு. Infinitive, gerund and participle. Infinitive அப்படின்றது verb ஓட to சேர்ந்து வரது infinitive. Gerund வந்து verb ஓட ing form சேர்ந்து வந்தா அது gerund. Participle form of verb வந்து sentenceல வந்தா அது participle. So இது வரைக்கும் வந்து நம்ம verbs ஓட classifications பார்த்தோம். Next we are going to see a phrase. So phrase ஓட examples பாருங்க. An intelligent boy, a costly pen, an interesting story. So இந்த group of words எல்லாமே வந்து phrases தான். இந்த phrasesல வந்து பாத்தீங்கன்னா there will not be a finite verb. ஒரு finite verb வந்து இருக்காது. So phrases அப்படின்னா அப்ப என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா phrase is a group of words without a finite verb. So phrase அப்படிங்கிறது வந்து they are group of words without a finite verb. So ஒரு finite verb இல்லாம words வந்து group சேர்ந்து வந்தா அதுக்கு பேரு phrase. So clause na அப்ப என்ன? A boy who is intelligent, a pen which is costly, a story which is interesting. So இது வந்து clause. Clauseல வந்து என்னன்னா clauseம் வந்து group of words தான். But clauseல வந்து ஒரு finite verb இருக்கும். இங்க இந்த sentencesல எல்லாத்துலயுமே பாத்தீங்கன்னா is வந்திருக்கு. So is அப்படிங்கிறது வந்து உங்களோட present tense verb, finite verb. So phraseக்கும் clauseக்கும் என்ன difference? Phrase வந்து they are group of words without a finite verb. Clausesum group of words தான், phrasesum group of words தான். Group of words னா ரெண்டுக்கும் மேற்பட்ட words சேர்ந்து வந்தா group of words. So phraseம் வந்து group of words, clauseம் வந்து group of words. phraseல வந்து finite verb இருக்காது, clauseல வந்து finite verb இருக்கும். So இதுதான் வந்து basic difference between a phrase and a clause. So நீங்க வந்து இப்ப வந்து உங்களுக்கு phrase-னா என்னன்னு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா? Because நான் இந்த finite verb and non-finite verb இதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியறதுக்காக தான் I've gone through this verb-னா என்ன, verb-ஓட types, finite and non-finite. So finite verbs-னா எப்படி இருக்கும், non-finite verbs-னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத
உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணேன். இப்போ அதை யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம phrase and clause வந்து differentiate பண்ணணும். So phrase is a group of words without a finite verb. Clause is a group of words which consists of a finite verb. இதுதான் வந்து phrase-க்கும் clause-க்கும் உள்ள difference. இதை வந்து நம்ம clear-ஆ நம்ம புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா இதுக்கப்புறம் வர idioms and phrases வந்து நம்ம ஈஸியா புரிஞ்சுக்கலாம். So இது வந்து பாருங்க phrases and clauses ஓட definition தான் இது. definition-ஆ ஞாபகம் வச்சுக்க வேணாம், just நான் explain பண்றேன், அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Phrase வந்து they are group of related words that does not contain a subject and verb and is used as a part of speech. So நம்மளோட sentenceல வந்து group of words வந்து சேர்ந்து வந்து subject and verb தனித்தனியா இல்லாம நம்மளோட sentenceல வந்து வர group of related words தான் வந்து phrase. Clause வந்து என்னன்னா group of words that contain a subject and a verb and is used as part of a sentence or a sentence by itself. So clause அப்படின்றதுல வந்து subjectம் இருக்கும் verbம் இருக்கும். So subject verb ரெண்டுமே இருந்தா அதுவே ஒரு sentenceாவும் இருக்கலாம், இல்லனா வந்து sentenceல வந்து ஒரு part of the sentenceாவும் வரலாம். இதுதான் வந்து clause. So phrase clause ரெண்டுத்துக்கான difference இதுதான். Phrase அப்படின்றது வந்து என்னன்னா they are group of words without a subject and a verb and it is used as a part of speech. Part of speech na நம்ம sentenceல அந்த phrase வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். clauseமே வந்து sentenceல யூஸ் பண்ணுவோம், but clause has a subject and a verb. subjectம் இருக்கும் verbம் இருக்கும். தனியா அது மட்டும் ஒரு sentenceாவும் யூஸ் பண்ணலாம், இல்லனா part of a sentenceாவும் யூஸ் பண்ணலாம். so இதுதான் வந்து phrases and clauses ஓட difference. Now you go to page number 66 of your textbook. So page number 66 of your textbook வந்து INSV தாரணி lesson அப்புறம் இருக்கிற vocabulary. vocabularyல வந்து idioms and phrases. So இந்த idioms and phrases வந்து உங்களுக்கு clear-ஆ புரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் I have gone to that phrases and clauses and I have explained you what is a phrase, what is a clause அப்படிங்கிறது. So இப்போ வந்து இந்த vocabulary வந்து பார்க்கலாம். idioms and phrases. idioms na enna appadina idioms வந்து group of words தான். they are put together as a unit with a particular meaning. so idioms வந்து group of words. so phrases group of words, clauses group of words, idioms group of words தான். so idioms க்கும் phrase க்கும் அப்ப என்ன வித்தியாசம் அப்படினு கேட்டிங்கனா idiomsல வந்து எப்படி இருக்கும்னா அந்த மீனிங் வந்து நம்ம லிட்டரலா எடுக்க கூடாது. லிட்டரலா என்னன்னா என்ன வேர்ட் இருக்கோ அது அந்த வேர்டோட மீனிங்கை வந்து அப்படியே நம்ம மீன் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் idioms ஆர் யூஸ்ட் figuratively. figuratively அப்படின்னா என்னன்னா ஒன்று உவமைப்படுத்தியோ இல்லை உருவகப்படுத்தியோ நம்ம சொல்லுவோம் இல்லையா, அதுதான் வந்து figurative speechன்னு சொல்லுவோம். நார்மலாக வந்து போயம்ஸ்லாம் figurative speech நம்ம பார்த்துருப்போம். அதே மாதிரி தான் சென்டென்சஸ்ல வந்து ஃபிகரேட்டிவா நம்ம ஒரு விஷயத்த சொல்றோம், அதாவது இம்ப்ளை பண்ணி அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து வேறொரு மீனிங் இருக்கும். லிட்டரலா அந்த வேர்ட்ஸோட மீனிங் அப்படியே எடுத்துக்காம அதை வந்து வேற ஒன்று டினோட் பண்ணும் அந்த குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ். அதுதான் வந்து idioms. எக்ஸாம்பிள் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஈஸியா புரியும். If one says that the cat is out of the bag, then it does not literally mean the cat is out of the bag, but it has a figurative meaning which means the secret is out. So இப்போ வந்து நம்ம வந்து ஒரு சென்டென்ஸ் வந்து சொல்றோம், அப்போ வந்து the cat is out of the bag அப்படின்னு சொல்லி நம்ம ஒரு சென்டென்ஸ் சொல்றோம் அப்படின்னா அப்போ என்ன அர்த்தம்? cat is out of the bagனா பேக்குள்ளேருந்து பூனை வெளியே வந்துடுச்சு அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது. cat is out of the bag அப்படின்றதோட மீனிங் என்னன்னா ஒரு சீக்ரெட் வந்து வெளிய தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்றது தான் அவங்க வந்து cat is out of the bag அப்படின்றது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இதுதான் வந்து idiom. ஸோ idiomனா என்ன? group of words used in a sentence which do not mean literally but mean figuratively. ஸோ அந்த வேர்ட்ஸ்க்கு வந்து லிட்ரல் மீனிங் எடுக்கக்கூடாது. லிட்ரல் மீனிங்னா அப்படியே அதுக்கு என்ன மீனிங்கோ அதை எடுக்கக்கூடாது. பட் அது என்ன டினோட் பண்ணுது, அது என்ன சொல்ல வருது அப்படின்ற அந்த ஃபிகரேட்டிவ் மீனிங்கை தான் நம்ம எடுக்கிறோம். இதுதான் வந்து idiom. ஸோ
இடியம் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அப்போ மீனிங் வந்து அப்படியே எடுத்தோம்னா கண்டிப்பாக தப்பு பண்ணுவோம். ஸோ இப்போ இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் பாருங்க. லலிதா டேக்ஸ் அ லேட் நைட் வாக் இன் த பீச் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன். ஸோ இந்த சென்டென்ஸில் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, லலிதா வந்து லேட் நைட் வாக், பீச்சில் லேட் நைட் வாக் போகிறா ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன். ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன்னா ப்ளூ கலர் மூன் வரும்போது அவள் வந்து பீச்சில் வந்து நைட் வாக் போவா அப்படின்ற அர்த்தம் கிடையாது. ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அப்படின்னா என்னைக்காவது ஒரு நாள் அவள் பீச்சில் லேட் நைட் வாக் போவா அப்படின்ற அர்த்தம் தான். ஸோ ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அப்படின்னு உங்களோட சென்டென்ஸில் வந்துச்சுன்னா அது வந்து ப்ளூ கலர் மூன் வரும்போது அவள் போவான்ற அர்த்தம் கிடையாது. ப்ளூ கலரில் மூன் கண்டிப்பாக இருக்கவே இருக்காது. ஸோ அந்த மீனிங் கிடையாது. எப்பயாவது ரேராக தான் அவள் வந்து லேட் நைட் வாக் பீச்சில் போவா அப்படிங்கிறது தான் ஒன்ஸ் இன் அ ப்ளூ மூன் அப்படின்னு சொல்லி இண்டிகேட் பண்ணுறாங்க. செகண்ட் பாருங்க, the women cricketers were on the ball in their last over of the match. ஸோ ஒரு கிரிக்கெட் மேட்ச்ல லாஸ்ட் ஓவரில் உமன் கிரிக்கெட்டர்ஸ் வேர் ஆன் த பால். ஆன் த பால்னா பாலுக்கு மேலே இருந்தாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. they understood the situation well and played well அப்படின்னு அர்த்தம். அதாவது ஆன் த பால் அப்படின்றது என்னன்னா அவங்க வந்து நல்லா விளையாடினாங்க. ஏன்னா அது வந்து லாஸ்ட் ஓவர், அந்த மேட்சோட லாஸ்ட் ஓவர், அதில் நல்லா விளையாடினாதான் அவங்க வந்து வின் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த சிச்சுவேஷனை அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு தே பிளேட் வெல் அப்படின்ற மீனிங் தான் ஆன் த பால். லிட்ரல் மீனிங் எடுக்கக்கூடாது. ஆன் த பால் தான் பாலுக்கு மேலே நின்றுட்டு இருந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கக்கூடாது. யூ ஹாவ் டு டேக் த ஃபிகரேட்டிவ் மீனிங். இந்த சென்டென்ஸில் என்ன அர்த்தம் வருது அப்படின்றத பார்த்து you have to take. So இந்த மாதிரி வர words எல்லாமே வந்து idioms. So once in a blue moon, cat is out of the bag, on the ball, இது எல்லாமே வந்து idioms. Next வந்து phrase. Phrase வந்து நம்ம already படிச்சிருக்கோம். Phraseன்றது என்னன்னா group of words. But you have to take the literal meaning. So idiomல வந்து எப்படி literal meaning எடுக்க கூடாதோ, but phraseல வந்து என்ன மீனிங்கோ அதை அப்படியே எடுத்துக்கலாம். அது வந்து ஃப்ரேஸ். ஸோ இதுதான் வந்து இடியம்ஸ் அண்ட் ஃப்ரேசஸ்க்கு உள்ள டிஃப்ரென்ஸ். ஃப்ரேசஸோட மீனிங் பாருங்க. நான் சொன்ன மாதிரி ஆல்ரெடி நம்ம ஃப்ரேஸ் பார்த்தோம் இல்லையா, அதே மாதிரி தான். இட் கேன் பி லாங் ஆர் ஷார்ட், பட் இட் டஸ் நாட் இன்க்ளூட் சப்ஜெக்ட் வேர்ப் பேரிங். ஸோ சப்ஜெக்ட் வேர்ப் அந்த மாதிரியெல்லாம் எதுவும் ஃப்ரேஸில் வராது. குரூப் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் தான். லிட்ரல் மீனிங் நம்ம எடுத்துக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், லுக்கிங் ஸ்டன்னிங் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேஸ். டு லிவ் அண்ட் பிரீத் அப்படின்றது ஒரு ஃப்ரேஸ். கம்ஃபர்டபுள் பெட் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃப்ரேஸ். ஸோ 2 or more வேர்ட்ஸ் வந்துச்சுன்னா, விதவுட் சப்ஜெக்ட் விதவுட் வேர்ப் வந்ததுன்னா இன் அ சென்டென்ஸ் தட் இஸ் கால்ட் ஃப்ரேஸ். ஸோ இப்போ இடியம்ஸ் ஃப்ரேசஸ் வந்து உங்களுக்கு கிளியராக தெரிஞ்சிருக்கும். இப்போ வந்து ஃப்ரேசஸ்க்கு இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. நெக்ஸ்ட் வீக் பிரசாந்த் ஹஸ் பிளான் டு விசிட் த கண்ட்ரி சைட். அப்படின்னா என்னன்னா, கண்ட்ரி சைட்னா வில்லேஜ். ஸோ நெக்ஸ்ட் வீக் வந்து பிரசாந்த் வந்து வில்லேஜ்க்கு போகிறதா வந்து பிளான் பண்ணியிருக்கான். ஸோ அதுதான் இந்த இதில் மீன் பண்ணுறாங்க. The child hid under the stairs when the mother called her for a bath. ஸோ இங்கே வந்து under the stairs அப்படிங்கிறது வந்து phrase. ஸோ under the stairs அப்படின்றது வந்து என்னது, group of words, no subject, no verb. ஸோ இது வந்து உங்களோட phrase. ஸோ இதுதான் வந்து idioms and phrasesக்கு உள்ள differences. ஸோ இந்த differences நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டோம்னா நம்ம வந்து இதுக்கப்புறம் வர எக்ஸசைசஸ் வந்து நம்ம ஈஸியாக பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க, phrasal verb. Phrasal verb அப்படின்றது என்னன்னா, it's an idiomatic phrase consisting of a verb and another element, typically an adverb or a preposition or both, the meaning of which is different from the meaning of its separate parts. அதாவது phrasal verb அப்படின்றது வந்து என்னன்னா, idiomatic phrase, இடியமும் ஃப்ரேஸும் காம்பினேஷன்ல வரும். phrasal verb பேர்லயே இருக்கு, phrasal verb. phrasal verbல வந்து verb கண்டிப்பா வரும், பிளஸ் ஒரு ப்ரிப்போசிஷனோ இல்லை ஒரு அட்வர்போ சேர்ந்து வந்தா அது வந்து phrasal verb. நம்ம முன்னாடியே பார்த்துருக்கோம், ஃப்ரேஸ்ல வந்து verb வராது. பட் phrasal verbல வந்து ஒரு வேர்பும் அட்வர்பும் இல்லை வேர்பும் ப்ரிப்போசிஷன் இது சேர்ந்து வர idiomatic phrase தான் வந்து phrasal verb.
எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. The crew ran out of water and food before they could complete their expedition. Ran out அப்படிங்கிறது வந்து phrasal verb. இந்த இடத்துல வந்து ran அப்படிங்கிறது வந்து it's a verb. So ran out அப்படின்றது என்னன்னா காலி ஆயிடுச்சு அப்படின்றது தான் ran out. Ran outனா தீந்து போயிடுச்சு, கம்ப்ளீட்டா யூஸ் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்றது தான் வந்து ran out. Next, the police personnel instructed the mob to go away from the place during the strike. Go awayங்கிறது வந்து இங்க phrasal verb. அதாவது goன்றது வந்து verb, away அப்படிங்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா it's a preposition. So go away ரெண்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கு. So இது வந்து phrasal verb. So இப்போ உங்களுக்கு இந்த vocabularyல வந்து மூணு விஷயம் நான் சொல்லிருக்கேன். ஒன்னு வந்து idiom, second one is phrase, third one is phrasal verb. Idiomனா என்ன? Group of words which denotes a figurative meaning. அது வந்து idiom. அதாவது figurative meaning தான் நம்ம எடுக்கணும். அதாவது அந்த group of words என்ன denote பண்ணுது அந்த sentenceல அப்படின்றத வச்சு எடுக்கிறது idiom. Phrase வந்து என்னன்னா group of words without subject and verb, but it denotes literal meaning. அது வந்து phrase. Phrasal verb அப்படிங்கிறது என்னன்னா phrasal verb is an idiomatic phrase which contains verb கண்டிப்பா இருக்கும் and another element either adverb or preposition சேர்ந்து வரலாம். அது வந்து phrasal verb. So இப்போ இந்த நம்ம படிச்ச இந்த மூணு grammar வச்சு நம்ம வந்து we are going to do some exercises. See this D. Pick out the idioms and phrases from the box and write them in the blanks equivalent to their meanings. One is done for you. So இங்க வந்து left sideல வந்து idioms கொடுத்திருக்காங்க, right sideல வந்து phrases கொடுத்திருக்காங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன idioms வந்து figurative meaning. So இதுக்கு என்ன மீனிங்கோ அதை வந்து இங்க இருந்து எடுத்து எழுதணும். அதே மாதிரி phrases-க்கு என்ன மீனிங்கோ அதை இங்க இருந்து எடுத்து எழுதணும். phrases வந்து literal meaning, but whereas idioms வந்து figurative meaning. So அதை பார்த்து நம்ம எழுதணும். இங்க பாருங்க, first one வந்து competent. competent அப்படின்னா என்னன்னா competent அப்படிங்கிறது வந்து என்னன்னா தகுதியா இருக்காங்க அப்படின்றது தான் வந்து competent அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So competent ஓட idiomatic expression வந்து on the ball. On the ball is the idiom which means competent. அதாவது நல்லா விளையாடுனாங்க, தகுதியா விளையாடுனாங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து அதனோட மீனிங். நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க phrase. phraseல first one வந்து to meet or find by chance. So நம்ம வந்து யாரையாவது ஒரு பை சான்ஸ் நம்ம மீட் பண்றோம், அதாவது நம்ம பிளான் பண்ணி மீட் பண்ணாம தற்செயலா ஒருத்தரை வந்து நம்ம மீட் பண்றோம். அதுக்கு என்ன phrase நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இங்க என்ன இருக்கோ அதுல எது வந்து கரெக்டா இங்க சூஸ் ஆகும், கரெக்டா மேட்ச் ஆகுமோ அதை வந்து எடுத்து எழுதணும். So to meet or find by chance, நான் வந்து பை சான்ஸ் ஒருத்தரை மீட் பண்றேன் அப்படின்னா அதுக்கு எது கரெக்டா வரும்? come across. So இந்த மாதிரி இருக்கிற மீதி எல்லாமே வந்து நீங்க you have to finish. So இது வந்து பாத்தீங்கன்னா become more confident in expressing oneself. become more confident in expressing oneself. அதாவது வந்து நம்ம வந்து பேசுறதுல வந்து பயங்கர கான்ஃபிடென்ட்டா பேசுறோம் அப்படின்றது தான். ஸோ அதுக்கான idiomatic expression இங்க இருந்து எதை எடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. யோசிச்சு இங்க எடுத்து எழுதணும். ஸோ find one's voice. find one's voice தான் வந்து இங்க வர கரெக்டான idiomatic expression. ஸோ இந்த எக்ஸசைஸ் வந்து நீங்க பண்ணுங்க, உங்களோட ஓனா நீங்க ட்ரை பண்ணி பண்ணுங்க. என்னோட ஆன்சர்ஸ் வந்து நான் இந்த வீடியோட எண்ட்ல கொடுத்துருக்கேன். கஷ்டமா இருந்ததுன்னா அதை ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க. பட் ஆஸ் ஃபார் அஸ் பாசிபிள் நான் சொல்லி கொடுத்ததை வச்சு நீங்களே வந்து இதை ட்ரை பண்ணுங்க.
phrase பாருங்க செகண்ட் ஒன் கூட நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன். to exercise அப்படின்னா என்ன? எக்ஸசைஸ் பண்றது. ஸோ எக்ஸசைஸ் பண்றது வந்து லிட்ரல் மீனிங் தான் phrase. அப்போ என்ன வரும்? ஒர்க் அவுட் தான் வந்து இந்த இடத்துல வரும். to exerciseக்கு phrasal meaning வந்து work out. to become more confident in expressing oneself அதுக்கு idiomatic meaning வந்து find one's voice. ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கிற மீதி 3 இடியம்ஸில் இருக்க 3 ஃப்ரேசஸில் இருக்க 3 நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுங்க. உங்களோட ஓனாக ஒர்க் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர்ஸ் வந்து வீடியோட எண்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன், அதனோட நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் exercise. Read the given sentences carefully and fill in with appropriate phrasal verbs. So இது வந்து phrasal verbs வச்சு யூஸ் பண்ற exercise. இங்க வந்து phrasal verbs கொடுத்திருக்காங்க. இதை வச்சு நம்ம இந்த கீழே இருக்கிற sentences fill up பண்ணணும். The air hostess instructed the passengers to wear the seat belts during the dash. ஸோ ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க? பேசஞ்சர்ஸை வந்து சீட் பெல்ட்ஸை போட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லி இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுறாங்க. எப்போ அப்படின்னா டியூரிங் தி டேக் ஆஃப், ஃப்ளைட் எப்போ டேக் ஆஃப் ஆகுமோ அப்போ தான் வந்து ஏர் ஹோஸ்டர்ஸ் வந்து இன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டேக் ஆஃப் அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃப்ரேசல் வேர்ப், அதாவது டேக் அப்படின்றது வந்து வேர்ப், ஆஃப் அப்படின்றது வந்து ப்ரிப்போசிஷன். ஸோ ரெண்டும் சேர்ந்து வந்திருக்கிறதுனால இட்ஸ் அ ஃப்ரேசல் வேர்ப். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து டேக் ஆஃப் அப்படின்னு சொல்லி வரும். Venkat felt happy to get along with the neighbors in the new locality. So Venkat வந்து ஹாப்பியா இருந்தான். எப்போன்னா அவனோட புதுசா போன இடத்துல அவனோட நெய்பர்ஸோட பழகும் போது அவன் ஹாப்பியா இருந்தான். ஸோ கெட் அலாங் வித் அப்படிங்கிறது தான் இங்க வர phrasal verb. ஸோ 1 and 2 நான் உங்களுக்கு பண்ணி காமிச்சிருக்கேன். 3, 4 and 5 நீங்க பண்ணுங்க. இதோட ஆன்சர்ஸும் வீடியோட எண்டில் இருக்கு. நீங்க வந்து ஃபர்ஸ்ட் இதை நீங்களே ட்ரை பண்ணுங்க ஃபில்அப் பண்ணுறதுக்கு. உங்களுக்கு ஆன்சர்ஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லையான்னு செக் பண்ணிக்கிறதுக்கு வீடியோட எண்டில் யூ கேன் ஜஸ்ட் லிசன், அதை பார்த்து நீங்கள் ஆன்சர்ஸ் வந்து கரெக்டாக இல்லையான்ட்டு செக் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் வந்து F. Read the given passage carefully and fill in the blanks with suitable phrasal verbs from the help box. ஸோ இங்கே நிறைய phrasal verbs கொடுத்துருக்காங்க. இந்த பேராகிராஃப் வந்து நீங்கள் கரெக்டாக எடுத்து ஃபில் பண்ணணும். இதுவும் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்க. ஆன்சர்ஸ் வந்து வீடியோட எண்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன். நீங்கள் வந்து யூ கேன் செக் வித் த ஆன்சர்ஸ் ஒன்ஸ் யூ கம்ப்ளீட் திஸ் எக்ஸசைஸ். நெக்ஸ்ட் இஸ் யோர் ஸ்பீக்கிங். ஸ்பீக்கிங்கில் வந்து இன்னைக்கு உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸ்டோரி டெல்லிங் அப்படின்றது என்ன? கதை சொல்கிறது தான் ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ இட்ஸ் அ வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங் ஸ்பீக்கிங் டாபிக். ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் ஆர்ட். ஒரு ஸ்டோரியை வந்து அழகாக சொல்கிறது அப்படின்றது வந்து இட்ஸ் அன் ஆர்ட். ஸோ அது வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஸ்டோரி வந்து இட் ஹாஸ் டு என்கேஜ் பீப்புள். இப்போ நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்குலாம் வந்து கதை சொல்லுவோம் இல்லையா? ஸோ அப்போ என்ன ஆகும்? அவங்க வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக அந்த கதையை கேட்பாங்க. ஸோ அதாவது அப்போ நீங்கள் சொல்கிற அந்த கதை வந்து அவ்வளோ அழகான ஒரு பிளாட்டாக இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக அவங்க இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கேட்பாங்க. இல்லை நீங்கள் வேறு ஏதோ ரேம்பிள் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் கண்டிப்பாக யாருமே லிசன் பண்ண மாட்டாங்க. ஸோ ஒரு ஸ்டோரி வந்து நம்ம சொல்லும்போது ஃபஸ்ட்டு என்ன கதை அப்படின்றத வந்து நம்ம யோசிச்சு வச்சுக்கணும். அதுக்கப்புறமா எப்படி அதை கொண்டு போக போகிறோம் அப்படின்றத வந்து நம்ம வந்து பிளாட் பண்ணணும். அதுக்கப்புறமா வந்து நிறைய எக்ஸ்பிரஷன்ஸ், ஆர்டிகுலேஷன்ஸ் இதெல்லாம் போட்டு நம்ம சொன்னோம்னா இன்னும் கூட ஸ்டோரி டெல்லிங் ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கும். ஸோ இந்த ஸ்பீக்கிங் எக்ஸசைஸ் வந்து எப்படி வந்து ஒரு கதை சொல்லலாம் அப்படின்றது தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கணுன்னா, ரிமெம்பர் அண்ட் ரீகால் த பிளாட். ஒரு ஸ்டோரினாலே ஒரு கதை இருக்கும். இப்போ எப்படி நம்ம வந்து ஒரு தர்ஸ்டி க்ரோ ஒரு கதை இருக்குது. காக்கா வந்து ரொம்ப தண்ணி தாகமாக இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து காக்கா அந்த க்ரோ வந்து ஒரு பாட் ஆஃப் வாட்டரை வந்து பார்க்குது. அதில் போய் பார்க்கும்போது தண்ணி ரொம்ப கீழே இருக்குது. ஸோ என்ன பண்ணலாம் யோசிச்சுட்டு போய் குட்டி குட்டி ஸ்டோன்ஸை கொண்டு வந்து அதில் போட்டு தண்ணி மேலே வந்தோன்னே அதை குடிச்சிட்டு போகுது. இது வந்து ஒரு ஸ்டோரி. இந்த ஸ்டோரியில் எப்படி அந்த பிளாட் வருது, ஃபஸ்ட்டு என்ன நடக்குது, நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது, நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது, நெக்ஸ்ட் நடக்குது, இதை வந்து பிளான் பண்ணிக்கணும். ஸோ யூ ஹாவ் டு ஃபர்ஸ்ட் ரிமெம்பர் அண்ட் ரீகால் த பிளாட்.
நெக்ஸ்ட் வந்து கிரியேட் ஸ்டோரி ஃப்ரேம் டு ரிமெம்பர் த கீ ஈவெண்ட்ஸ். ஸோ ஸ்டோரி ஃப்ரேமை வந்து நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். லைக் வாட் ஐ செட், த க்ரோ வெண்ட் அண்ட் சர்ச் ஃபார் ஸ்டோன்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி என்னென்ன வந்து கீ ஈவெண்ட்ஸோ அதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சிட்டோம்னா நம்ம வந்து அழகாக அந்த ஸ்டோரியை வி கேன் டெல். நெக்ஸ்ட் செல்ஃப் நரேட் த ஸ்டோரி ஆஸ் அ ரிஹர்சல். கண்டிப்பாக வந்து ஸ்டேஜில் ஸ்டோரி சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி யூ ஹாவ் டு ரிஹர்ஸ் பண்ணணும். நீங்களே தனியாக செல்ஃப் ரிஹர்ஸ் பண்ணி சொல்லி பார்க்கணும். Change the volume, pitch and tempo of your voice to make the narration effective. So இல்லை சில இடத்துல கொஞ்சம் ஏற்றி சொல்லணும், சில இடத்துல கொஞ்சம் இறக்கி சொல்லணும். அப்படி சொன்னீங்கன்னா இன்னும் எஃபெக்டிவாக இருக்கும். ஃபேஷியல் எக்ஸ்பிரஷன்ஸ் அண்ட் கெஸ்டர்ஸ் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும். Include questions and answer them during the narration. இன்னொரு விதம் ஆஃப் ஸ்டோரி டெல்லிங் என்னன்னா நடுவில் ஆடியன்ஸை வந்து கொஷின் கேட்கறது. ஸோ காக்கா என்ன பண்ணுச்சு அந்த மாதிரி ஒரு கொஷின் கேட்போம் இல்லையா? ஸோ அதுதான் வந்து கொஷின் அண்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் ரீடெயின் ஃபோக்கஸ் அண்ட் மெயின்டைன் கான்சென்ட்ரேஷன் ஆன் வாட் யூ ஆர் நரேட்டிங். ஸோ ஃபோக்கஸ் கண்டிப்பாக இருக்கணும். ஒரு கதையை சொல்ல வந்துட்டு வேற எங்கேயோ போகக்கூடாது. லைக் தர்ஸ்டி க்ரோ கதை நம்ம சொல்கிறோன்னா அந்த கதையை மட்டும் தான் சொல்லணும். நடுவில் வேற எங்கேயாவது போகக்கூடாது. நம்ம என்ன ஸ்டோரி சொல்ல வரோமோ அதை மட்டும்தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி சொல்லணும். Sustain eye contact and grab attention of the audience. So eye contact and audience oda attention வந்து you have to grab. இது எல்லாமே வந்து presentation skills. இப்போ எதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்பீக்கிங் எக்ஸசைஸ்ல கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா, when you go to higher classes you will be having a presentation எக்ஸசைஸ். ப்ரெசன்டேஷன் எக்ஸசைஸ்ன்றது வந்து எது வேணா இருக்கலாம். உங்களோட சப்ஜெக்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து ஜஸ்ட் ஃபார் உங்களோட கல்ச்சுரல் ப்ரோக்ராமில் வேறு ஏதோ ஒரு பற்றி ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதா இருக்கலாம். நீங்கள் வந்து ஜாபில் போகும்போது யூ ஹாவ் டு ப்ரெசென்ட் ஆன் யுவர் ப்ராஜெக்ட். ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில் உங்களுக்கு வரணும்னா அதுக்கு வந்து ப்ரைமரியாக நீங்கள் பண்ண வேண்டியது வந்து இந்த ஸ்டோரி டெல்லிங். ஸோ ஸ்டோரி டெல்லிங் வந்து ஒரு பேசிக் ஃபார்ம் ஆஃப் ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்கில். ஸோ இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா இன் ஃபியூச்சர் பெரியவங்களாக ஆகும்போது உங்களுக்கு எங்கெங்கெல்லாம் அந்த ப்ரெசன்டேஷன் தேவைப்படுதோ அப்போ அந்த ஸ்கில் வந்து ஈஸியாக வரும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நான் சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி இங்கே வந்து ஒரு ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ஸ்டோரியோட ஹிண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. இந்த ஸ்டோரியோட ஹிண்ட்டை வந்து நம்ம ஒரு ஸ்டோரியாக டெவலப் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரியாக நம்ம சொல்ல போகிறோம். இதுதான் வந்து நம்மளோட ஹெச் எக்ஸசைஸ். ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இங்கே இருக்கிற ஹிண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி we have to narrate a story. ஸோ I'm going to narrate the story to you. இதை லிசன் பண்ணிவிட்டு இதே மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டோரி எனக்கு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பணும். Just listen to the story. Once there was a king named Robert Bruce. In the battlefield, the king was lying on the ground in a dejected mood because he failed to defeat his enemies. He almost decided to give up in the battle until he saw a spider falling down from the ceiling. He wondered how the spider would reach the ceiling back as the ceiling was far away. He kept on watching the spider. The spider fell back again and again, and it tried again and again in reaching the ceiling. By making 9 such unsuccessful attempts, it climbed up once more, and at last it succeeded in reaching the roof. King Bruce got a lot of confidence on seeing this, and he imitated the example of the spider. He too tried once again and was successful in winning the battle. So, இவங்க கொடுத்திருக்கிற hints வச்சு I have developed a story on my own and I have narrated this story to you. The same way you have to narrate a story to me. வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி எனக்கு இந்த ஸ்டோரி நீங்கள் அனுப்பணும். உங்களுக்கு வந்து 2 சாய்ஸஸ். ஒன்று நீங்கள் வந்து இந்த ஹெச்சில் இருக்கிற இந்த ஹிண்ட்டை டெவலப் பண்ணி எனக்கு ஸ்டோரியாக ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம். அப்படி இல்லைன்னா இங்கே இருக்கிற ஐ இருக்கு இல்லையா, ஐயில் வந்து there are 5 pictures given. இந்த 5 பிக்சர்ஸை பார்க்கும்போது உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்டோரி வந்து உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணலாம் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா அதை நீங்கள் டெவலப் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம். either you have to do H or you have to do I. இரண்டுல ஏதாவது ஒன்று நீங்கள் எனக்கு வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம். ஒன்று இந்த ஹிண்ட்ஸை ஸ்டோரியாக டெவலப் பண்ணி அதை நரேட் பண்ணி வாய்ஸ் ரெக்கார்ட் பண்ணி அனுப்பலாம். அப்படி இல்லைன்னா இந்த 5 பிக்சரில் ஏதாவது ஒரு பிக்சர்
யூஸ் பண்ணி ஒரு ஸ்டோரியாக டெவலப் பண்ணி அதை நரேட் பண்ணி அனுப்பலாம். So I have given you 2 choices. Which one to choose is up to you. நீங்க choose பண்ணி எனக்கு அதை finish பண்ணி அனுப்புங்க. Next is your reading task. Read the data below and answer the following questions. So இங்க வந்து ஒரு டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. இந்த டேட்டாவை வந்து நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு இதுக்கு கீழே கொடுத்துருக்கிற 5 questions நம்ம ஆன்சர் பண்ணணும். இதில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க, எம்பவர்ட் உமன் பற்றின டேட்டா கொடுத்துருக்காங்க. பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன் அட் ஒர்க். ஸோ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் உமன் எந்தெந்த ஒர்க்கில் இருக்காங்க அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க. 46% ஆஃப் உமன் வந்து ஹோம் மேக்கராக இருக்காங்க. ப்ளூ கலர் இண்டிகேட்ஸ் ஹோம் மேக்கர். Orange color 8% indicates logistics ஃபீல்டில் 8% ஆஃப் உமன் ஒர்க் பண்ணுறாங்க. 3% purple color indicates information technology. IT field 3% of women employee ஆயிருக்காங்க. 11% yellow indicates administration and HR, human resources தான் HR சொல்லுவோம், அது 11%. finance இந்த blue color வந்து finance 11% வந்து financeல இருக்காங்க. 2% வந்து green colorல இருக்குல்ல, அது வந்து earth moving workshopல இருக்காங்க. இந்த ப்ளூ கலர் வந்து என்விரான்மெண்டல் ஃபீல்டில் 3% இருக்காங்க. மெடிசன் ஃபீல்டில் 13% இருக்காங்க. அண்ட் டெக்னிக்கல் ஃபீல்டில் 3% இருக்காங்க. ஸோ இதுதான் வந்து டேட்டா. இந்த டேட்டாவை பேஸ் பண்ணி இங்கே கொடுத்துருக்கிற சூஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் நீங்கள் ஃபினிஷ் பண்ணணும். ரீடிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான டாஸ்க் ஃப்ரம் தி எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவ். ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு பேராகிராஃப் கொடுத்துட்டு அதை ரீட் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. இந்த மாதிரி டேட்டா கொடுத்துட்டு அதை ரீட் பண்ணி கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க. ஸோ எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் திஸ் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் வெரி வெரி ஈஸி டு ஸ்கோர் குட் மார்க்ஸ். ஸோ நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் என்ன டேட்டான்னு. இதை பேஸ் பண்ணி இந்த 5 கொஷின்ஸ் நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணுங்கள் ஆன் யுவர் ஓன். இதோட ஆன்சர்ஸ் வந்து வீடியோட எண்டில் நான் கொடுத்துருக்கேன். ஒன்ஸ் ஃபினிஷ் பண்ணிவிட்டு ஆன்சர்ஸ் வந்து க்ராஸ் செக் பண்ணிவிட்டு எனக்கு அனுப்பி வைங்க. Next is your listening exercise. I'm going to read a paragraph to you. Listen to this paragraph carefully and answer the questions that follows. So let's get into the paragraph. Preeti Srinivasan is a former cricketer from Tamil Nadu who played domestic cricket in the 1990s. At the age of 8, she was the youngest girl to play in the state cricket team. At the age of 17, she captained the Tamil Nadu women's under-19 cricket team in a national tournament in 1997 and registered its only victory ever. She was also a state-level gold winner in 50-meter breaststroke swimming event. But the following year, she suffered a spinal cord injury in an accident in Puducherry that left her quadriplegic. Her own trauma inspired her to create Soul Free, a foundation that aims to help Indian youth to cope with disabilities related to spinal cord injuries and how suitable precautions can help them out. Instead of the term differently abled, Soul Free employs the term positively abled for those suffering from a disability. She is active in social life and earned many honors too. In 2018, she received the Kalpana Chawla Award for Courage and Daring Enterprise. So, in the paragraph base பண்ணி உங்களுக்கு சில questions இருக்கு. அதை answer பண்ணணும். That is your listening task. So students, next is your writing exercise. Writingல வந்து இன்னைக்கு நம்மளுக்கு வந்து ஸ்லோகன் எப்படி எழுதுறது அப்படின்ற கான்செப்ட். Slogan is usually a short phrase that is easy and catchy to remember. So slogan அப்படின்றது என்னன்னா ஒரு ஷார்ட் ஆன ஒரு phrase, very easy and catchy-ஆ இருக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. யூஸ்வலாக அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸில் ஸ்லோகன்ஸ் இருக்கும். பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டிஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ் இவங்கெல்லாம் வந்து மக்கள் வந்து தங்களோட ப்ராடக்டை வந்து ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக வந்து இந்த ஸ்லோகன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ ஸ்லோகன் வந்து எப்போவுமே எப்படி இருக்கணும்னா சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும், ரிலவெண்ட்டாக இருக்கணும், அட்ராக்டிவ் அண்ட் ப்ரீஃப். சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் இருக்கணும், ரிலவெண்ட்னா
உங்களோட ப்ராடக்ட்க்கு ரிலேட்டடாக இருக்கணும், இல்லை உங்களோட பொலிட்டிக்கல் பார்ட்டி இல்லை ஆர்கனைசேஷனுக்கு ரிலேட்டடாக இருக்கணும், அட்ராக்டிவாக இருக்கணும், அண்ட் ப்ரீஃப்னா ஷார்ட்டாக இருக்கணும். ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்லோகன். ஸோ எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள், இன்க்ரெடிபிள் டூர் டு இந்தியா. நெக்ஸ்ட் வந்து சேவ் கேர்ள் சைல்டு. இது எல்லாமே வந்து ஸ்லோகனோட எக்ஸாம்பிள்ஸ். இப்போ ஜே எக்ஸசைஸ் பாருங்க, ரீட் த கிவன் ஸ்லோகன்ஸ் அண்ட் மேட்ச் தெம் அப்ராப்ரியேட்லி வித் தேர் தீம். ஸோ லெஃப்ட்ல கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஸ்லோகன்ஸ், ரைட்ல கொடுத்துருக்கிறதுலாம் அதோட தீம். ஸோ இந்த தீமோட இந்த ஸ்லோகன்ஸை நீங்கள் மேட்ச் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பாருங்க, ஒன் ஃபார் ஆல் அண்ட் ஆல் ஃபார் ஒன். ஸோ ஒன்னாலே யூனிட்டி, ஸோ யூனிட்டி தான் அதோட தீம். ஸோ இந்த மாதிரி மீதி இருக்கிற 2, 3, 4, 5 நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். என்னோட ஆன்சர்ஸ் வந்து வீடியோட எண்டில் இருக்குது, யூ கேன் கிராஸ் செக். நெக்ஸ்ட் வந்து கே எக்ஸசைஸ் வந்து, லுக் அட் த இமேஜஸ் ஆஃப் ஃபெமிலியர் அட்வர்டைஸ்மெண்ட்ஸ் given below, identify the products and try to frame your own slogans for each one of them. ஸோ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கோ அதை வந்து இந்த ரெக்டாங்கிள் பாக்ஸில் எழுதுங்க. நெக்ஸ்ட் அதுக்கு வந்து நீங்களாவே ஒரு ஸ்லோகன் ஃப்ரேம் பண்ணுங்கள். ரிமெம்பர், ஸ்லோகன் எப்படி இருக்கணும்னா சிம்பிள் வேர்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ், அட்ராக்டிவ், ப்ரீஃப், ஷார்ட்டாக இருக்கணும், ரிலேட்டடாக இருக்கணும், அட்ராக்டிவாக இருக்கணும். ஸோ நீங்கள் ட்ரை பண்ணி எழுதுங்க. இதனோட ஆன்சர்ஸும் உங்களுக்கு வீடியோட எண்டில் இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இன் யோர் ஓன் வேர்ட்ஸ் ட்ரை. If you could not do, you can refer to the answers. Next, L exercise, look at the pictures given below and frame your own slogans. So இங்க ஒரு 4 pictures கொடுத்திருக்காங்க. இந்த 4 picturesக்கு நீங்க slogans எழுதணும். First வந்து என்ன theme அப்படின்றத ஐடென்டிஃபை பண்ணிட்டீங்கன்னா slogans எழுதுறது ஈஸியா இருக்கும். First one வந்து save water theme. Second one வந்து unity is the theme. Third one வந்து save earth is the theme. Fourth one வந்து winning is the theme. So இந்த themeக்கு நீங்க வந்து slogan எழுதுங்க, ட்ரை பண்ணுங்க. If you could not do, you can refer to the answers given at the end of the video. Next, writingல உங்களோட next task வந்து letter writing. லெட்டர் ரைட்டிங் வந்து நீங்கள் 7th ஸ்டாண்டர்ட்லேருந்தே பண்ணிகிட்ருக்கீங்க. ஸோ லெட்டர் ரைட்டிங் should be easy for you. Not only that, letter writingல வந்து you can score more marks. இது வந்து லெட்டர்ன்றது இந்த ஃபார்மேட் தான். இந்த ஃபார்மேட்டில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு வந்து 8க்கு 5 மார்க்ஸ் ஈஸியாக கிடச்சிடும். ஸோ லெட்டர் ரைட்டிங்ஸில் வந்து 2 types இருக்குது, ஃபார்மல் லெட்டர் அண்ட் இன்ஃபார்மல் லெட்டர். ஃபார்மல் லெட்டர் இஸ் யூஸ்ட் ஃபார் ஆல் பிஸ்னஸ் ரிலேட்டட் கம்யூனிகேஷன்ஸ். இன்ஃபார்மல் லெட்டர் வந்து உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ், ரிலேட்டிவ்ஸ் அந்த மாதிரி பர்சனல் லெட்டர்ஸ் தான் இன்ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ். ஸோ இப்போ வந்து நாம் வந்து இன்னைக்கு இந்த செக்ஷனில் வந்து ஆர்டரிங் குட்ஸ், சில குட்ஸை ஆர்டர் பண்ணுறதுக்கு எப்படி ஃபார்மல் லெட்டர் எழுதுறது, அப்புறம் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் எப்படி எழுதுறது அப்படிங்கிறது தான் நம்ம இப்போது இந்த செக்ஷனில் பார்க்க போகிறோம். ஃபார்மல் லெட்டர் எப்படி எழுதுறது, என்னென்ன கண்டென்ட்ஸ்லாம் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு செப்பரேட் வீடியோவாக உங்களுக்கு அனுப்பி வைக்கிறேன். அது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஃபார்மல் லெட்டரில் என்னென்ன எழுதணும். அண்ட் லைவ் டெமோவும் நான் கொடுத்துருப்பேன். ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஃபார்மல் லெட்டர்ஸ் எப்படி எழுதுறதுன்றது. இங்கே வந்து ஒரு ஃபார்மல் லெட்டர் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு மாடல். ஜஸ்ட் see this, letter ordering things. Miss Deepa, an NGO, writes a letter to the wholesale bookshop dealer placing order for 100 copies of medium size English Oxford Dictionary. ஸோ ஒரு ஹோல்சேல் புக் ஷாப் டீலருக்கு தீபா அப்படிங்கிற என்ஜிஓவை சேர்ந்தவங்க வந்து 100 copies ஆஃப் மீடியம் சைஸ் இங்கிலீஷ் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி ஆர்டர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தவொடனே சென்டரோட நேம், டெசிக்னேஷன் அண்ட் அட்ரஸ் இருக்கணும். அதான் அவங்க எழுதியிருக்காங்க. மிஸ் தீபா, என்ஜிஓ நல்லம் ட்ரஸ்ட், காலாப்பட் வில்லேஜ், நாகப்பட்டினம் டிஸ்ட்ரிக்ட், அவங்களோட இமெயில். நெக்ஸ்ட் வந்து டேட் எழுதணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசீவரோட நேம், டெசிக்னேஷன் அண்ட் அட்ரஸ் எழுதணும். ஸோ ஷீ இஸ் ரைட்டிங் அ லெட்டர் டு த ப்ரொப்ரைட்டர், நிழல் புக் ஷாப், சென்னை 1. நெக்ஸ்ட் salutation. நெக்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே என்ன சப்ஜெக்ட், ஆர்டர் ஃபார் இங்கிலீஷ் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரிஸ் ரிகார்டிங், REGனா ரிகார்டிங். நெக்ஸ்ட் வந்து பாடி ஆஃப் த லெட்டர். பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் தான் வந்து நம்ம என்ன வேணுமோ அதை வந்து எழுத போகிறோம், கண்டென்ட்.
On reading the discount provided by your shop in the advertisement of yesterday's newspaper, I would like to place an order for 100 copies of medium-sized English Oxford Dictionary in your shop. I need the copies within a week, so let me know the estimation for the bulk order placed as early as possible. So இது வந்து body of the letter, இது வந்து closing paragraph. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து 100 காப்பீஸ் வந்து தேவைப்படுது மீடியம் சைஸ் இங்கிலீஷ் ஆக்ஸ்ஃபோர்ட் டிக்ஷனரி. அவங்க வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் பார்த்துட்டு தான் இந்த லெட்டர் எழுதுகிறாங்க அண்ட் ஒரு வாரத்தில் அவங்களுக்கு வேணும். ஸோ இந்த ஆர்டருக்கான எஸ்டிமேஷன் எவ்வளோ ஆகுதுங்கிறத எனக்கு உடனே தெரிவிங்க அப்படிங்கிறாங்க. நெக்ஸ்ட் வந்து தேங்கிங் யூ, அது வந்து காம்ப்ளிமெண்ட்ரி க்ளோஸ். yours faithfullyங்கிறது சப்ஸ்கிரிப்ஷன். நெக்ஸ்ட் சென்டரோட நேம், டெசிக்னேஷன் இருந்தால் டெசிக்னேஷன். ஸோ இதுதான் வந்து உங்களோட ஃபார்மேட் ஆஃப் ஃபார்மல் லெட்டர். ஃபார்மல் லெட்டரில் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இருந்து பாடி ஆஃப் த லெட்டரில் உங்களுக்கு சென்டென்ஸ் அந்த அளவுக்கு ஃப்ரேம் பண்ண தெரியலனா கூட ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை, ஈஸியாக 5 மார்க்ஸ் வாங்கிடலாம். பாடி ஆஃப் த லெட்டரும் அழகாக சென்டென்ஸ் ஃப்ரேம் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக வந்து 8 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு லெட்டரில் கிடச்சிடும். ஸோ இதை வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்கள். ப்ளஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து டெமோவும் ஒரு வீடியோ. Next, see this complaint letter. After receiving the order, Deepa finds that some of the dictionaries are damaged. So she writes the following letter of complaint. So complaint letterum வந்து it's a formal letter தான். So formal letterல என்னென்ன contents இருக்கணுமோ அது எல்லாமே இருக்கணும். Sender's address and name இருக்கணும், date இருக்கணும், receivers name, designation and address இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் வந்து salutation. நெக்ஸ்ட் subject. Subjectல வந்து complaint about damaged dictionaries regarding. Next, body of the letter பாருங்க. On receiving the order of 100 copies of English Oxford Dictionary from your shop, I found that around 25 copies of them were damaged. In some copies the pages are missing and in some more copies the pages are not in order. So duly accept my complaint and replace the damaged copies. So அவங்க complaint accept பண்ணிட்டு replace பண்ணி கொடுங்கன்னு சொல்லி கேட்குறாங்க. Kindly check the return copies and replace them accordingly. இது வந்து closing paragraph. Next வந்து thanking you, yours faithfully. Thanking you அப்படிங்கிறது வந்து complimentary close. yours faithfully அப்படிங்கிறது வந்து subscription and then sender's name and designation. Designation இருந்தால் designation போடணும். இது வந்து complaint letter 1. There is also another complaint letter 2. Mr. Srinath lost his bag in an overcrowded train. The following is the letter of complaint which he writes to the railway police force. ஸோ ஒரு க்ரௌடடான ஒரு ட்ரெயினில் வந்து ஸ்ரீநாத் அப்படிங்கிறவர் வந்து அவரோட பேக்கை வந்து மிஸ் பண்ணிடுறாரு. ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் வந்து ரயில்வே போலீஸ் ஃபோர்ஸ்க்கு அவர் எழுதுறாரு. ஸோ ஃபார்மல் லெட்டரில் ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தோன்னா என்ன இருக்கணும், நேம், டெசிக்னேஷன் இருந்தால் டெசிக்னேஷன், அப்படி இல்லைன்னா உங்களோட அட்ரஸ் அண்ட் இமெயில். நெக்ஸ்ட் டேட் போட்டணும். நெக்ஸ்ட் வந்து ரிசீவர்ஸ் நேம், டெசிக்னேஷன் அண்ட் அட்ரஸ். இங்கே வந்து கமிஷனர் ஆஃப் ரயில்வே போலீஸ்க்கு அவர் இந்த கம்ப்ளைண்ட் லெட்டர் எழுதுறாரு. ஸோ அது என்ன போலீஸ் ஸ்டேஷனோ அந்த போலீஸ் ஸ்டேஷன் அட்ரஸ் போட்டுடணும். ஸோ இங்கே கமிஷனர் வந்து ஃபீமேலாக இருக்கிறதுனால ரெஸ்பெக்டட் மேடம்னு போட்டிருக்காரு. சப்ஜெக்ட் வந்து கம்ப்ளைண்ட் அபவுட் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் த லாஸ்ட் சர்டிஃபிகேட்ஸ் ரிகார்டிங். ஸோ இவர் வந்து கம்ப்ளைண்ட் வந்து அவரோட சர்டிஃபிகேட் எல்லாம் தொலைஞ்சு போச்சு, அதோட ஸ்டேட்டஸ் என்னன்னு கேட்டு திருப்பி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் எழுதுறாரு. I'm a graduate seeking employment residing in the above mentioned address. I lost my certificates on 15 July 2019 while I was returning home in a local train from Chengalpattu. As the train was overcrowded, I placed my bag on the rack above. When I was about to get off, I noticed that my bag was missing. I was helpless and filed a complaint with the railway police. I have given all the details in the complaint letter on the same day. So far, I have not received any further response. I request you to take immediate action in this regard. ஸோ 15th July அன்னைக்கு ஒரு பேக் வந்து தொலைஞ்சு போயிருக்கு. அது பற்றி அப்போவே ரயில்வே போலீஸ்க்கு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காரு. பட் இது வரைக்கும் எந்த இன்ஃபர்மேஷனும் வரல. ஸோ அதை நெக்ஸ்ட் ஹையர் அத்தாரிட்டி, அதை கமிஷனருக்கு எஸ்கலேட் பண்ணி இந்த லெட்டர் எழுதியிருக்காரு. I request you to take immediate action in this regard அப்படின்றது வந்து க்ளோசிங் பேராகிராஃப். அதுக்கப்புறம் தேங்க்யூ அப்படின்றது வந்து
complimentary clause, yours faithfully is your subscription, and then யார் எழுதியிருக்காங்களோ அவங்களோட பேரு, designation இருந்தால் designation போடலாம், இல்லைனா விட்டுடலாம். ஸோ இப்போ நம்ம படித்த இந்த 3 மாடல் லெட்டர்ஸை வச்சு there are 3 letters given. 3 situation கொடுத்துருக்காங்க, 3 situations. இதுக்கு வந்து you have to write the letter. Imagine that you have parked your vehicle inside the school premises. You find it missing in the evening. Write a complaint to the head of the school regarding this issue. Write a complaint to the officer of the PWD department to take immediate actions of maintaining cleanliness in the children's park in your locality. Write a letter to the manager of a famous daily ordering subscription for your school library. So இந்த 3 லெட்டருமே வந்து நீங்க எழுதணும். சாரி, நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, லெட்டர் ரைட்டிங் வந்து இட்ஸ் அ வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் டாஸ்க். உங்களோட எக்ஸாம் பெர்ஸ்பெக்டிவில் வந்து ஈஸியாக மார்க் ஸ்கோர் பண்ணுறது வந்து லெட்டர் ரைட்டிங்கில் நீங்கள் ஸ்கோர் பண்ணலாம். சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 8 மார்க்ஸ் லெட்டர் ரைட்டிங்ஸ்க்கு கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா, நான் சொன்ன மாதிரி சில இம்பார்ட்டண்ட் பாயிண்ட்ஸ் இருந்ததுனாவே நீங்கள் வந்து 5 மார்க்ஸ் ஈஸியாக ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்து சென்டரோட நேம், அட்ரஸ், இமெயில் இருந்தால் இமெயில், அது ஃபர்ஸ்ட் போடணும். செகண்ட் வந்து டேட். தேர்ட் வந்து ரிசீவரோட நேம், டெசிக்னேஷன் அண்ட் அட்ரஸ். ஃபோர்த் வந்து salutation. ஃபிஃப்த் வந்து subject. சிக்ஸ்த் வந்து body of the letter. செவன்த் வந்து closing paragraph. எயித் வந்து complimentary clause. நைன்த் வந்து subscription. 10th வந்து name and designation of the sender. So இந்த 10 points இருந்ததுன்னா, பாடி ஆஃப் த லெட்டர் வந்து உங்களுக்கு சரியாக சென்டென்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண தெரியலனா கூட இந்த 10 பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஆர்டரில் நீங்கள் எழுதிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக 8க்கு 5 மார்க்ஸ் உங்களுக்கு கிடைச்சிடும். ஸோ இட்ஸ் வெரி ஈஸி. ஸோ நான் சொன்ன இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஞாபகம் வச்சுட்டு இந்த 3 எக்ஸசைஸும் நீங்கள் கம்ப்ளீட் பண்ணுங்கள். இதில் ஏதாவது ஒரு லெட்டர் எப்படி எழுதுறது அப்படின்ற லைவ் டெமோ நான் உங்களுக்கு அனுப்புகிறேன். அதை வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு மீதி 2 லெட்டர் நீங்கள் உங்களோட ஓனாக எழுதணும். ப்ளஸ் நான் சொன்ன லெட்டர் கூட நீங்கள் உங்களோட மாடலில் கூட எழுதலாம். ஸோ டுடேஸ் கிளாஸ் யூ ஜஸ்ட் go through it fully, the entire video, and என்னென்ன எக்ஸசைசஸ் கொடுத்துருக்கேனோ அந்த எக்ஸசைஸ்லாம் முடிச்சுட்டு எனக்கு அனுப்பி வைங்க. தேங்க்யூ.